प्रवेश निषेध लेखक श्री विभूति पट्टनायक। रविवार खराबेल छुट्टी दिन खाई सारी शोइबाकू जाउथिला पार्थ हठात कलिंग बेल बाजी उठिला। दरजा खोली देई देखिला जड़े सुदर्शना तरुणी मुंडरे मस्त सिंदूर टोपा हाथरे गोटे क्यारी बैग। से टिके तीक्ष्ण कंठरे पचारिला कौन दरकार मैडम अछंती? ए लुगा धुआ पाउडर हिंदुस्तान लिवर मल्टीनेशनल कंपानी तैयारी सर्फ ठारू दाम कम काम बेसी पाउडर नाम मूनलाइट। विरक्त होइगला पार्थ शोइबाकू जिबार मूड नष्ट होइगला। से कबाट बंद करिबा आगरू कहिदेला मैडम बाप घर को जाइछंती आर मास 11 तारिख रे फेरिबे सेतिकी बेलुकू आस। सुदर्शना किंतु ताकू दरजा बंद करिबाकू देला नहीं। कहिला मैडम नथिले तो कौन होइगला आपण तो अछंती पोशाक पिंधुचंती पोशाक पिंधिले मैला हुए एवं मैला छड़ाई ज्योत्स्ना लोक भली पोशाक को चिकमिक करने हेले सनलाइट डिटर्जेंट पाउडर दरकार हुए। एथिरे सोडा अंश कम लुगा खाई जाए नहीं मैला को ओलटी ए पाउडर चाटी चुटी सफा कर दिए। हेई देखंतु सुदर्शना कपड़ा बैग भितरु बैगणी रंगर गोटाए पाउडर पैक बाहर कला। पार्थर मंतव्य को अपेक्षा न करी कही चलला एई देखंतु ए हाफ केजी पाउडर बैग प्रिंटेड प्राइस 15 टंका मु किंतु आपन को देउची 12 टंका रे प्रति पैकेट पिछा 3 टंका रिहाती। ता छड़ा दुईटी पैक किनिले कंपनी तरफरु आपनक पई स्पेशल गिफ्ट अछि। स्पेशल गिफ्ट कथा सुनी पार्थ अल्प किछि दिन तळे पढ़िथिबा गोटे सेल्समैन रो गप मने पड़ीगला। गोटे नुआ कंपानी प्रस्तुत सुस्वाद बिस्कुट बिकिबा पई जने सेल्समैन सांगरे जने अत्यंत सुंदरी झियो को धरी घर घर बुलुथिला। कथा थिला जेउ क्रेता 2 पैकेट बिस्कुट किनिबो से कंपानी स्पेशल गिफ्ट भाबरे से झियर गालरे गोटे चुमा दे पारिबो। सर्वमोट 20 पैकेट बिस्कुट नेले झियोटी 2 घंटा पई क्रेता को शारीरिक सानिध्य प्रदान करिवो। डिटर्जेंट पाउडर बिकाली सुदर्शना तरुणीर मुह हठात से गल्पर नायिकार मुह भली देखागला। आजिकाली सबू सेल्स वुमेन प्राय सेक्सी वुमेन। लाभखोर ठक कंपानी माने ग्राहक मानक प्रतारित करी टंका लुटी नेबा पई एही सुंदरी झियो मानक मोहिनी माया को व्यवहार करंती। तार नीरवता लक्ष्य करी लुगासपा पाउडर फेरिबाली सजत्न रे हसिला। एही हस बोध हुए कंपानीर स्पेशल गिफ्ट कारण सांगे सांगे सिंदूर सीमंतिनी 2टा बैगणी रंगर पैकेट बढ़ाई देला। प्रलोभनर अग्नि शिखारे झास देबाकू जाउथिबा पतंग भली से पैकेट 2टा नेबा पई हाथ काढुतिला पार्थ। किंतु तार बाप घरे छुट्टी कटाउथिबा पत्नीर मुह आखि आगरे झलसी उठिबा मात्रे से निज बाम हाथ पापुली को डाहण हाथ रे चापी धरला। कहिला ना ना लुगा धुआ पाउडर दरकार नहीं घरे स्त्री नाहांती बाप घर को जाइछंती आर मास 11 तारिख। ताकू कथा शेष करने को न दे सेल्स वुमेन सशब्द रे हसी उठिला। कहिला काहींकी मेम साहब न रहिले कौन पोशाक मैला हुए नहीं झाड़े अंतर्वास भिजे नहीं? भिजे मैला हुए किंतु साबुन किंबा पाउडर रे पोशाक सफा करबा पई केही लोक न थांती। पोशाक लॉन्ड्री रे दिया हुए। जेते सस्ता रे जेते भल लुगा धुआ पाउडर रखिले कौन हेबो? एइटा किंतु खूब अन्याय। मैला लुगा सफा करबा पई बाहा होई घर को मेम साहेब आनिबा कथा सुनिले मोर देह जଳି जाए। पैंट सार्ट कोट लॉन्ड्री देले भल किंतु गंजी अंडरवेयर रुमाल निज हाथ रे धोई नेबा भल। खर्च कम उजाला बेसी मूनलाइट डिटर्जेंट विशेष भाबरे सेति पई तैयारी होईची। मते खंडे मैला रुमाल दियंतु मु केते कम समय भितरे केते अल्प मूनलाइट पाउडर रे ताकू सफा करी देउची देखंतु। सेल्समैन बाहरु भीतर को पशिबा पई उद्यम कला बेले 2 हाथ 2 दिग को प्रसारित करी पार्थ तार गतिरोध कला। सेते बेलकू 2 प्रतिवेशी घरर 2टा झरका खोली जाइथिला। अनेक कौतूहली आखि लंबी आसीथिला ता आड़कू। जने सुंदरी फेरिबाली एते समय धरी घरे पत्नी नथिबा अवस्था रे ता सहित की पदार्थ किणाबिका करूची ताहा लक्ष्य करिबा पई सेमानक चाहणी रे प्रश्नवाचक चिन्ह आंकी हो जाइछि। 2 हाथ मेलाई जेपरी भाबरे तार प्रतिरोध कला सेथिरे झियोटा आखि को लुह आसीगला। ताको घरे पसी रुमाल सफा
ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନର ସୁଯୋଗ ନଦେବା ଫଳରେ ଏହା ତାର ରୂପ ଓ ଯୌବନ ପ୍ରତି ଚରମ ଅପମାନ ବୋଲି ମନେ କରି ସେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିଲେ ପାର୍ଥର ଛାତି ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଏ। ପାଦ ତଳର ମାଟି ଦବି ଯାଉଥିବା ଭଳି ଲାଗେ। ସେ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଅସହାୟ ବୋଧ କରେ। ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ ତ କହିଲି ଆମର ଲୁଗା ଧୁଆ ପାଉଡର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆର ମାସ 11 ତାରିଖ ପରେ ଆସ। ରୁମାଲରେ ନିଜ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏଣୁ ତେଣୁ ବାଜେ ଝିଅ ନୁହଁ। ଦେହକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ମୁଁ ନକଲି ଜିନିଷ ବିକିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା। ମୁଁ ଭଦ୍ର ଘରର ଶିକ୍ଷିତା ଝିଅ। କପାଳ ପୋଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ଘର ଘର ବୁଲି ଫେରି କରୁଛି। ତା ସୀମନ୍ତରେ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଦେଖି ପାର୍ଥ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ପଚାରିଲା, ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ ଜିନିଷ ଫେରି କରିବାକୁ ଆସୁଛ କାହିଁକି? ମୋର ବର ମଟର ମେକାନିକ, ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା, 2ଟି ଛୁଆ। 2 ମାସ ତଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଡାହାଣ ପାଦ କଟିଗଲା। ବଞ୍ଚିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଏବେ ବି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାର ମାଲିକ ଦୟାକରି ମୋତେ ଲୁଗା ଧୁଆ ପାଉଡର କମ୍ପାନୀରେ ରଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡେଲି 300 ଟଙ୍କା ଜିନିଷ ବିକିଲେ 50 ଟଙ୍କା ପାଇବି। ଆଜି 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇନି। 300 ଟଙ୍କା ଜିନିଷରେ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା କମିଶନ? ସେ କମ୍ପାନୀ ତମକୁ ବେଶ୍ ଠକୁଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ତିଆରି ମୂଲ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ପାଉଡର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଲାଭ ନାହିଁ। କମିଶନ ବେଶୀ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଦାମ ବଢ଼ାଇଲେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଲିଭର ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଲୁଗା ଧୁଆ ନୀଳ ପାଉଡର ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ପାରି ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଖି ଜିନିଷ କିଣନ୍ତି, ଜିନିଷର ଗୁଣ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କଥା ଶେଷ ନ କରି ଅଧାରୁ ସେ ରହିଗଲା। ପାର୍ଥ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ସେ କହିଲା, ଦାବି କଲେ କମ୍ପାନୀ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତା, ଶତକଡ଼ା 20 ଭାଗ କମିଶନ ଦେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଭିଆଡ଼ି ଝିଅମାନେ ତ ଏ ସେଲ୍ସ କାମ ପାଇଁ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳି ଅଧା ବୁଢ଼ୀକୁ ବେଶୀ କମିଶନ ଦେବ କିଏ? ପୁଣି ମାସକେ 10,000 ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ କରି ନ ପାରିଲେ ଚାକିରିରୁ ଛୁଟି। ପାର୍ଥ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଯେ 2ଟି ଛୁଆର ମା' ଭଳି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଅଧା ବୁଢ଼ୀ ବୋଲି ଭାବିବା ତା ପକ୍ଷରେ ଘୋର ପାପ। ଏ କଥା କହିବା ଆଗରୁ ସେ ଝିଅ ଚଟକିନା କହିଦେଲା, ବାବୁ, ଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ 2ଟି ରହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଛୁଆ 2ଟାଙ୍କ ଖାଇବା ବେଳେ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଏ ପାଉଡର ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖିବେ। ଯଦି ପାଉଡର ମନକୁ ପାଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ମୁଁ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆସି ନେଇଯିବି। ତାର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନ ରଖି ହୋଇ ସେ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଛକୁ ମୁହଁ କରି ଫାଟକ ଡେଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଦାମ ନେଇଯା ବୋଲି ସେ ଯେତେ ପାଟି କରି କହିଲେ ବି ତା କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ସେହିପରି ପଡ଼ି ରହିଲା ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ସେଇ ଲୁଗା ଧୁଆ ପାଉଡର ପ୍ୟାକେଟ୍। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ବେଳକୁ କାମବାଲି ଆସିଲା। ନୀତି ସକାଳୁ ଆସି ସେ ବାସନ ଧୁଏ, ଘର ଝାଡ଼ୁ ଦିଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାକୁ ସକାଳ ଓଳି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। ରାତି ଓଳି ରୁଟି ତରକାରୀ ସେ ପାଖ ମାରୁଆଡ଼ି ହୋଟେଲରୁ ଖାଇଦେଇ ଆସେ। ବାରଣ୍ଡା ପାଖରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ 2ଟା ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲା, ଏ କ'ଣ? ପାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଲୁଗା ଧୁଆ ପାଉଡର। କାମବାଲି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ସେ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପିବାଲି ରାଧା ଆସିଥିଲା? ପାର୍ଥ ବିସ୍ମୟରେ କହିଲା, ହଁ, କାହିଁକି? ମା ବାରମ୍ବାର ମନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଘରେ ନ ପୁରେଇବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ସେ ଯେତେ ଥର ଆସିଛି ମା ତାକୁ ଫାଟକ ଆରପଟୁ ବିଦା କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ରୁମାଲ ସଫା କରି ପାଉଡର ଗୁଣ ଚିହ୍ନାଇବା ପାଇଁ ଘରେ ପଶେ, ଘର ଭାଙ୍ଗେ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ିଛି। 2ଟା ପିଲା, ସେମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଲୁଗା ସଫା ପାଉଡର ବିକୁଛି। କାମବାଲି ମୁହଁ ଉପରକୁ ଟେକି ପାର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲା। କହିଲା, ମିଛ, ତାର ପିଲା ଛୁଆ ନାହାନ୍ତି। ତା ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଯୋଗୁଁ ତା ବର ତାକୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେ ଆମର ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି। ତା ବର ମଧ୍ୟ ଗଣ୍ଡ ମଦୁଆ, ମଦ ପିଇ ତାକୁ ମାରଧାର କରୁଥିଲା। ଏବେ ଦିନେ ଦିନେ ରାତିରେ ଆସି ଆମ ବସ୍ତିରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରେ, ଟଙ୍କା ମାଗେ। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ରାଧାକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରେ। ଆମ ବସ୍ତି ଲୋକେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧା ଘର ଖୋଜୁଛି। ତାକୁ ଏଥର ଫାଟକ ଆରପଟୁ ବିଦା କରିଦେବେ ବାବୁ, ତା ନହେଲେ ମା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ଶୁଣିବେ। ତାପରେ ଆଉ ସେ ପାଉଡର 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦାମ ନେବା ପାଇଁ ରାଧା କେବେ ଆସିନାହିଁ। କାମବାଲି ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। ବସ୍ତିବାଲା ନୋଟିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘର ଖୋଜୁଛି। ରାଧା ଯାହା ଘରକୁ ଚାହୁଁଛି, କେହି ତାକୁ ଘରେ ପୁରାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପାର୍ଥ ଭଳି 2 ହାତ ମେଲି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାର ପଥରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। ଅନ୍ୟ ଯାହା ଘରେ ପଶିବ ତା ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିବ। ତାର ରୂପ ଓ ଯୌବନ ହିଁ ବୁଲଡୋଜର। ଫାଟକ ଯେ ପଟେ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି ରାଧା।
ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଅଠା ଦେଇ ଲଗା ହୋଇଛି ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ନୋଟିସ୍। ତାର ପିଲା ନାହିଁ। କାହାର 2ଟି ପିଲା ମୁହଁରେ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଛୁଟି ଚାଲିଛି ରାଧା। ପଛକୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଚାହୁଁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।